پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، ہائی سپیڈ ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی، پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر پر برقرار، وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مودی کے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کا راج، اسلامو فوبیا کی سرکاری سرپرستی، مودی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نے مسلم خاتون کا نقاب اتار کر نفرت کی نئی مثال قائم کر دی، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی گھٹیا حرکت، تقرر نامہ لینے کے لیے آنے والی مسلم خاتون ڈاکٹر کا نقاب زبردستی ہٹا دیا، کانگریس نے واقعے کو شرمناک قرار دیا، وزیر اعلیٰ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ، مجلس اتحاد المسلمین کے اکبر اویسی بھی پھٹ پڑے، واقعہ انتہا پسندانہ سوچ کا عکاس قرار، نتیش کمار کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا، صارفین کا مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ناکام، بھارت کو پھر منہ کی کھانا پڑی، سڈنی کے حملہ آور پاکستانی نہیں انڈین نکلے، آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے رابطہ کر لیا، تفتیش کے لیے معاونت طلب، آسٹریلوی وزیر داخلہ کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر پاکستان آسٹریلیا آیا، 2001 میں ویزا پارٹنر ویزے میں تبدیل ہوا، بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی، دہشت گردوں کے داعش سے تعلق کا شبہ، ملزم باپ بیٹے نے گزشتہ ماہ فلپائن کا بھی سفر کیا، دورے کی نوعیت جاننے کے لیے تحقیقات جاری، فائرنگ کا طریقہ واردات افغان طالبان سے مشابہ، حملے میں مارے گئے افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 27 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج، 8 کی حالت تشویشناک، شہریوں کا حملے کے مقام پر پھول رکھ کر اظہار ہمدردی۔ گودی میڈیا فسادی میڈیا، سڈنی میں دہشت گردی کرنے والے نوید اکرم کے دوست نے حقیقت بتا دی، مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا ملزم کا باپ بھارتی اور والدہ کا تعلق اٹلی سے ہے، دہشت گردوں کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، حملے کے بعد انڈین، افغان اور اسرائیلی میڈیا نے جھوٹ کا بازار گرم رکھا، حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے بتایا، بھارتی صحافت کے بڑے بڑے ناموں نے تحقیقات سے پہلے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جھوٹے دعوے ثبوت بنا کر پیش کیے، پاکستان سے جنگ میں بھی بھارتی میڈیا کے جھوٹ بولنے پر جگ ہسائی ہوئی مگر سبق نہ سیکھا۔ سڈنی حملہ باپ بیٹے نے کیا، دونوں انتہا پسند نظریے سے متاثر تھے، کسی تیسرے ملزم کے شواہد نہیں ملے، آسٹریلوی وزیر اعظم نے حملہ تاریخ کا تاریک ترین لمحہ قرار دیا، گن لائسنس کے قوانین میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ، واقعے کے بعد سوگ کا سما، آسٹریلیا میں پرچم سرنگوں، دنیا بھر کی مذمت، آسٹریلیا سے اظہار یکجہتی، پاکستان کا مشکل وقت میں آسٹریلوی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، امریکی صدر نے حملے کو خوفناک قرار دیا، اقوام متحدہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپی یونین، قطر اور سعودی عرب کا بھی اظہار افسوس۔ احمد نے جو کیا انسانیت کے لیے کیا، جان خطرے میں ڈالی، یہ نہیں سوچا وہ کس قومیت یا مذہب کے لوگوں کو بچا رہے ہیں، حملہ آور کو دبوچ کر کئی جانیں بچانے والے ہیرو کے والدین کی گفتگو، احمد کو 2 گولیاں لگیں، سینٹ جارج اسپتال میں سرجری، حالت خطرے سے باہر، علاج کے لیے احتیاط کے ڈھیر لگ گئے، آسٹریلوی وزیر اعظم کی احمد کو شاباش، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے بھی احمد کو حقیقی ہیرو قرار دیا۔ امریکہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، ایف بی آئی نے کیلیفورنیا میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا، امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق دہشت گرد امیگریشن ایجنٹس گاڑیوں اور متعدد مقامات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا ذمہ دار افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ، دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ میں افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا، رپورٹ میں ٹی ٹی پی کو طالبان سے لاجسٹک اور ٹھوس معاونت ملنے کی تصدیق، بتایا جدید ہتھیاروں تک رسائی کے بعد ٹی ٹی پی کے حملوں کی شدت اور صلاحیت میں اضافہ ہوا، پاکستانی موقف کے مطابق عالمی برادری کو سرحد پار دہشت گردی پر مؤثر توجہ اور عملی تعاون کرنا ہوگا۔ فتنہ الخوارج پر زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں ایکشن، بھارتی اسپانسرڈ 7 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، آپریشن کے دوران پاک فوج کا ایک اور بہادر جوان وطن پر قربان، نائک یاسر خان کا تعلق مردان سے تھا، وزیر اعظم کا شہید کو خراج عقیدت، کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
साबिक चीफ जस्टिस फायज ईसा को धमकियां देने का हाई प्रोफाइल केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कलअदम जमात के रहनुमा पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम को 35 साल कैद भुगतना होगी। PTI इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त तरीन एक्शन होगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर डाला। बोले सोशल मीडिया ट्रेंड्स बेचे जाते हैं, कीमत डॉलर्स में वसूल की जाती है। ज्यादातर अकाउंट्स दूसरे ममालिक से चलाए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। अब्दुल अलीम खान और बिलाल कियानी का गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के साथ इजलास। ट्रांसपोर्टर्स ने एक्सेल लोड समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। हड़ताल का ट्रांसपोर्ट से मुतालिक लोगों पर ज्यादा मनफी असर पड़ता है, ज्यादतियों का अजाला करेंगे। अब्दुल अलीम खान की यकीन दहानी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर मुतमईन। कराची नॉर्दर्न बाईपास को 6 से 8 लेन करने का ऐलान। 7 माह बाद शरह सूद में कमी 11% से कम करके 10.5% कर दी गई। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई के मुकाबले में पॉलिसी रेट अब भी 5% जायद है। आइंदा साल महंगाई और मुआशी तरक्की अहदाफ के मुताबिक रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेशखैमा करार। मुआशी टीम को दी मुबारकबाद। IMF ने पाकिस्तान कस्टम्स का स्ट्रक्चर पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ का मौजूदा निजाम बड़ी कंपनीज को फायदा पहुंचा रहा है। ज्यादा टैरिफ के बायस बरामदात में कमी, वसाइल का गलत इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी में इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। कराची दूध देने वाली गाय, इसे चारा तो खिलाएं। पाकिस्तान का मौशी बहरान IMF नहीं कराची ख़त्म कर सकता है। वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दियाती निज़ाम फ्रॉड करार। बोले शहर के 90% इलाकों में पीने का पानी दस्तियाब नहीं। अरबों रुपए के धंधे के पीछे बड़ी शख्सियात हैं। रोशनियों के शहर में जुर्म का अंधेरा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और कत्ल। गुलशन इकबाल में लुटेरों ने मोबाइल छीना। रिक्शा छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर ड्राइवर को गोली मार दी। सुपर हाईवे इंडस गोदाम के करीब डाकुओं की 5 शहरियों से लूटमार। 8 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स लूट लिए। तहकीकात कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। पुलिस का रिवायती बयान। घोटकी में डाकुओं की दीदा दिलेरी। गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर हमला। ड्राइवर समेत मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी। डाकू 18 से ज्यादा मुसाफिरों को अगवा करके ले गए। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। पंजाब के कई इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M3, 4 और 5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर और गिरदोनवा में भी रास्ते धुंध में गुम होने लगे। लाहौर इस्लामाबाद M2 समेत मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। 16 दिसंबर सन 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशत गर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 140 से जायद बच्चे शहीद हुए। सानहे को 11 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद कर दिया। हुक्मरानों की आकिबत नाअंदेशी, दुश्मन की साजिशें। 16 दिसंबर 1971 को ऐसे सानहे ने जन्म लिया जिसने मुल्क को ही दो लख्त कर दिया। सकूते ढाका को 54 बरस बीत गए। अलमनाक दिन आज भी हमें इत्तेहाद, इंसाफ और बरवक्त फैसलों की अहमियत का सबक देता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। जर्मनी में मुज़ाकरात के बाद अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़। ज़रूरत पड़ने पर रूस जाने का इंदिया। यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए रास्ता खुला रहेगा। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं हम जंग का फौरी खात्मा चाहते हैं। गजा में इमारतों के मलबे से मजीद 20 लाशें बरामद। 90% इमारतें रहने के काबिल नहीं। इसराइली सफाकियत जारी। हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। सिडनी हमले पर खेलों की दुनिया भी सोगवार। बिग बैश लीग में मुतासरीन से इजहार यकजहती। मेलबर्न और ब्रिस्बेन के दरमियान मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला।
एडिलेड में इजाफी सिक्योरिटी रिस्पांस यूनिट्स तैनात होंगे। खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। और टाइम स्क्वायर फिर पीएसएल के रंगों में रंग गया। चमचमाती पीएसएल ट्रॉफी के अमेरिका के दिल में जलवे। ठंडे मौसम के बावजूद शायकीन का जोश तीदनी। चेयरमैन पीसीबी समेत क्रिकेटर्स की शिरकत। मद्दाहों ने ट्रॉफी और खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई।